आप जाइए ना चर्च में, चलिए मेरे साथ चलिए चर्च में। आपको चर्च में कौन निकलना? ये डिसाइड तुम नहीं करोगे कि ये चर्च जाएंगे या मंदिर जाएंगे, है ना? ये डिसाइड ये तुम नहीं करोगे। ये इनका घर है, ये अपना घर है, ये अपने घर में करे। आप लोग चलिए जी। हम लोग अंदर जाने से पहले बोलते जय यीशु बोलो, तब अंदर जाओगे बोलते। क्यों बोलेंगे हम लोग जय यीशु? अरे आप किसी के घर में अंदर जाओगे ही क्यों? सर हमको अंदर जा सकते चर्च आपको जाना है, आप चलिए ना चर्च, मेरे साथ चलिए चर्च। आप हाथ जोड़ा, मैं जोड़। हम भी अंदर जाएंगे। इतना ज्यादा भीड़ संख्या में अच्छा नहीं। ये किसी का व्यक्तिगत घर है, इस बारे में मैं पूछताछ करूंगा, उसका जवाब मैं आपको दूंगा कि यहाँ क्यों इतनी भीड़ हुई है। लेकिन मैं यहाँ आपके सामने नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा और आपको बताऊंगा। आप आगे मेरे से पूछ लेना कि क्यों यहाँ इतनी भीड़ हुई है, इसका जवाब मैं दे दूंगा। ठीक है सर, उसी आप एक व्यक्तिगत धर्म का ठेका क्यों ले रहे हैं? यहाँ संविधान में धर्म का ठेका नहीं ले रहे हैं। यहाँ जो खुद वो प्रार्थना करा रहा खुद उसके धर्म का, हम उसके खिलाफ। अरे वो उसकी परेशानी है ना। आप जो चिंतित हो रहे हैं, उन्होंने आपके धर्म को प्रभावित किया, आपकी पूजा को रोका क्या, हमारी पूजा को रोका क्या, हमारे मंदिर को उन्होंने कुछ शब्द कहा क्या, उन्होंने कुछ कहा क्या? नहीं, खुलेआम करते सर हम लोग। नहीं, ठीक है, जैसे मंदिर अब ये उनके लिए खुलेआम है, वो अपने घर में करना चाहते हैं, ये तो उसकी स्वेच्छा है ना। ये हम तो डिसाइड नहीं करेंगे ना कि वो तुम आगे रोड में करो भैया, ये हम तो डिसाइड नहीं करेंगे ना। नहीं सर, मैं तो इसका डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे। क्यों करना क्या मतलब प्रशासन? अरे पूजा करने से किसी को कैसे रोक दोगे? कैसे रोक दोगे आप किसी को पूजा करने में? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तो इतना भीड़ लगा के करते नहीं बोले सर। बाहर कोई हम लोग क्या मस्जिदों में, क्या मंदिरों में भीड़ नहीं होती? पहले हम लोग इतना सर, यहाँ नए नए प्रकार के लोग आते हैं, किसी को पता ही नहीं रहता, ना कोई सूचना रहती। सब आज जैसे जो आप रजिस्टर नाम देख लीजिए, पिछले एक साल में जितने अपराध हुए उनमें से किसी में इसका एक में से किसी का नाम है क्या जो इसमें बाहर वाले आने ने अपराध किया हो? पता ही नहीं चलता सर। यहाँ अरे तो भाई किसी के घर में कोई आ रहा है तो उसको आप क्यों कर रहे हैं कि मैं कोई बाहर वाला किसी के यहाँ नहीं आएगा? आपके यहाँ बाहर से नहीं आते क्या? आपके रिश्तेदार दिल्ली बॉम्बे क्या? धर्म सभा होता है। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଦେଲେ ପାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୋଲିସ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣର ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଲାଳସା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ବାହାରେ ଥାଇ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମର ନାରା କରିକି ସେମାନେ ହାଙ୍ଗାମା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଠିକ୍ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ତାହାଙ୍କୁ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ପାଟି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଏହା ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଛି ଓଲଟା ହେଲା। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ପାନେ ଦେଲା। ଆଉ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ତାଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲା ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼ କରିବ, କିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବ, କିଏ ମସଜିଦ ଯିବ, କିଏ ମସଜିଦ ଯିବ। ପୋଲିସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲା କିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ କାହାର ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ହେଉଛି ବୋଲି ତୁମେ କେମିତି କହୁଛ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ କାହାର ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଅଟେ, ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି। ଆଜି ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜାଣିସାରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆମେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଅଛୁ। ଆଜି ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମୁତଡ଼ ଜବାବ ଦେଉଥିବ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ପାଟି ଚୁପ୍ କରାଉଥିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନକୁ, ପୋଲିସକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଠିଆ କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେବେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚୁ। ହଁ, ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ତାଡ଼ନା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଏକ ତାଡ଼ନାମୟ ଜୀବନ ଅଟେ।
ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, କାରଣ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖି ଜଣାଇବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।